monopolistic competition, and oligopoly market. All the three are very, very important. They are appearing either as main question or short question or even very short question. Here, I think you observed something like we are in the which unit? ఏ యూనిట్ లో ఉన్నాం మనం? Do you have any idea? In which unit? We are in the unit. Very good. We are in the fourth unit. Actually, oligopoly itself comes under fourth unit. So, without oligopoly main question, there will not be any public examination, because the entire fourth unit occupied by oligopoly market. So it is a very, very, very most important in the public examination. Sir, after all, it is only a small market and futures are there and price determination is there. How can we develop 4 pages? Because it happened to be a main question. Then I think you go through you need not go, I will. Oligopoly, control of monopolies and economic concentration. That is the topic. Oligopoly of monopolies and prevention of economic concentration. That is the entire unit. So, as we know, monopolistic competition or monopoly competition or even oligopoly market, almost they appear like one and the same, except the number of sellers. అమ్మే వాళ్ళ సంఖ్యలో తేడా ఉంది తప్ప మొనోపోలీ అంటే ఒక్కడు, ఆల్గోపోలీ అంటే ఇద్దరికంటే ఎక్కువ. ఏదో మొనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ కూడా ఏదో ఎక్కువ మంది ఉన్న ఎవడు ప్రోడక్ట్ ఆడిది. సో ఇక్కడ ఈజ్ ఇట్ గుడ్ మార్కెట్ ఆర్ బ్యాడ్ మార్కెట్? ఈజ్ ఇట్ గుడ్ మార్కెట్ ఆర్ బ్యాడ్ మార్కెట్ ఇఫ్ ద సెల్లర్స్ ఆర్ లెస్ ఇన్ నెంబర్? If the sellers are less in number, is it good? Please respond. Bad market. Because the number of sellers are less. They always try to exploit the people or exploit the customers or exploit the buyers. So here, these markets, which markets? Imperfect competition markets. Imperfect competition markets like monopoly or even oligopoly, they are not good to the, or they are not welfare oriented. Why? Why they are not? Why they are bad? Why they are bad markets? You agreed that it is a bad market. Why? Yes, please. Why they are called bad market? They only whisper buys. Yes, very good, Manasa. ఏదో కొద్దిగా నేర్చుకుంటున్నా, పర్వాలేదు. వాళ్ళు ప్రైస్ మేకర్స్. ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో ప్రైస్ మేకర్స్ అవుతారు వాళ్ళందరూ. వాడి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ధర చేసుకొని ప్రజల్ని దోపిడీ చేసేస్తుంటే ప్రభుత్వం కళ్ళు మూసుకోదు కదా. సో బికాస్ దే ఆర్ ప్రైస్ మేకర్స్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ most of the imperfect competitions are bad markets. Bad in the sense they aim at profit maximization. ప్రతి ఒక్కడు ధరను నిర్ణయించుకోవటం, లాభాలు సంపాదించుకోవటం.
సంపాదించుకోవటం, ఇది వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్. ది మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ most of the imperfect competitions are getting abnormal profits, trying to get abnormal profits, making the homogeneous products into heterogeneous products, and going with a lot of selling costs and making the product differentiation, టెక్నికల్ డిఫరెన్షియేషన్, తర్వాత వర్టికల్ బ్రాండింగ్, అడ్వర్టైజ్మెంట్, సెల్లింగ్ ఆఫ్. సో దేర్ ఆర్ మెనీ బ్యాడ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ ద ప్రైస్ మేకర్స్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ disadvantage. We should not call it as a bad because it looks different. We can call it as disadvantageous. Disadvantage of oligopoly market or monopolistic market or even monopolistic competition market, whatever may be. Because these three, what are the monopoly, monopolistic competition and oligopoly? These three, under these three, all are price makers. All are price makers. That's why there is a lot of disadvantage because they can fix higher prices. That is one of the disadvantages. Here, the government will enter because the buyers cannot afford to buy. It may be an important, say for example, best example is petrol. Presently, the government is fixing the price. And I think even now also, every day they put the price. If you go to the petrol bunk, today price is 99 rupees 98 paise. So this is the pity. Tomorrow it may be 99 rupees 99 paise. And in that way, the monopolist will fix the price not based on కాస్ట్. వాడికి కాస్ట్ ఎంత అయిందని కాదు, వాడు నాకు లాభం రావాలి అనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళందరూ కూడా దే ఫిక్స్ ద ప్రైసెస్ ఆర్ దే ఆర్ ద ప్రైస్ మేకర్స్. పోనీ ప్రైస్ మేక్ చేసుకోవటం తప్పలేదు, ఎందుకంటే అమ్మే వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే కాస్ట్ బేస్డ్ ప్రైస్ ఫిక్స్ చేయరు. దే డోంట్ ఫిక్స్ ద ప్రైస్ బేస్డ్ ఆన్ కాస్ట్. నిజానికి పెట్రోల్ కాస్ట్ 30 రూపీస్ 28 రూపీస్ అవుతుంది, బట్ వీఆర్ పేయింగ్ 100 రూపీస్ ఆల్మోస్ట్. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ కాస్ట్ బేస్డ్ ప్రైస్. సో దిస్ ఈస్ ఎ టోటలీ ప్రాఫిట్ బేస్డ్ ప్రైస్. నాట్ ఈవెన్ ప్రాఫిట్, అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్ బేస్డ్ ప్రైస్. అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్లు రావాలని అటువంటి ప్రైసెస్ ని డిసైడ్ చేస్తుంటారనమాట. సో హియర్ the question may be like this: how to control the prices under these markets? So previously I came to know that there is a question like what do you mean by monopolistic competition or oligopoly, and how the government will regulate the prices in the interest of the people or in the interest of the welfare of the people. That is so here it is like a అప్లికేషన్ పార్ట్. అంటే మనం ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ ఇవన్నీ థియరీ పార్ట్. ధర ఎలా నిర్ణయం అవుతుంది, ప్రాఫిట్స్ ఎలా వస్తాయి, లాసెస్ ఎలా వస్తాయి, ఇవన్నీ మనకు తెలుసు. ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ వరకు వీఆర్ ఓకే. బట్ హౌ ఇట్ ఈస్ useful, I mean how it is disadvantageous to the people, and how to control the prices, how to regulate the prices. So this is important because in India, well, of course we have some mixed economy, and India is called a mixed economy. What do you mean by mixed economy? Both capitalism and socialism exist. Yes. Or public sector and private sector, of course. అది కూడా మిక్స్డ్ ఎకానమీ అంటారు. ఇక్కడ ప్రైవేట్ సెక్టార్ లో మనకి మొనోపోలీస్ కానీ
ఆల్గోపులి కానీ వాట్ ఎవర్ మేబీ ఉంటే వాటి మీద ప్రైస్ కంట్రోల్ పెట్టచ్చు గవర్నమెంట్. అదే గవర్నమెంటే అంటే మనకి తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది, కంచే చేను మేస్తే వేసేది ఎవరని ఏదో ఉందన్నమాట. So your voice is not audible. సార్ మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు సార్. లేరు. లెఫ్ట్ అయిపోయారా? Are you able to listen? హలో, ఓకే ఓకే. ఏదో చెత్త లోన్లు కావాలి ఇవన్నీ ఏవో అనవసరంగా లేనిపోయిన నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఐఎమ్ సారీ. ఇట్స్ ఆల్ రైట్. ప్రైవేట్ సెక్టార్లో ప్రాఫిట్స్ రూపంలో ప్రజల్ని మోసం చేసేటప్పుడు ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చి ప్రైస్ కంట్రోల్ అనేది ఇట్ కెన్ ఫిక్స్ ద ప్రైసెస్. It can fix the prices. So that is one important measure taken by the government. So the question may be like this: what are the disadvantages of imperfect competition or monopoly or whatever may be, and the role played by the government to regulate the prices, to ఎలిమినేట్ ద ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, కొంతమంది చేతిలోకి ప్రొడక్షన్ వెళ్ళిపోతుంది. అంటే వాళ్ళు ఆ నలుగురు ఐదుగురు, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఏంటైంది మన దేశంలో, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కూటర్స్ అంటే 4-5 కంపెనీలు ఉన్నాయి. అండ్ మరి స్కూటర్స్ కన్జంప్షన్ వినియోగం పెరిగింది, కొనే వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు, అందరూ ఒకటైపోయారు. కాబట్టి ప్రజల దగ్గర ఇష్టం వచ్చినట్టుగా దోపిడీ చేసేస్తున్నారు. స్కూటర్ ఎంత తయారవుతుందో మనకు తెలియదు, కానీ ఒక్కొక్కడు 60,000, 70,000, 80,000, ₹1,00,000 తీసుకుంటున్నారు. మనం మామూలుగా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో విత్ ఇంజన్, జనరల్ గా స్కూటర్స్ కాటి ఇంజన్స్ ఉంటాయి కదా, అది ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో ఇట్ కాస్ట్ అబౌట్ 20,000, 20-30,000 కంటే ఏ ఇంజిన్ ఖరీదు ఉండదు. కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, 3 రెట్లు ప్రైస్ పెట్టేస్తున్నారు. ఏది పైన దీనికి. సో దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ద గవర్నమెంట్ విల్ ట్రై టు రెగ్యులేట్ ద ప్రైసెస్ ఇఫ్ ద ఆలిగోపోలీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ మే బి ఆర్ మొనోపోలీ ఈజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద ప్రైవేట్ సెక్టార్. ప్రైవేట్ సెక్టార్ లో ఉంటే దాని మీద ప్రైస్ రెగ్యులేషన్ అనేది పెట్టచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ చెక్ ఆర్ మెజర్ సపోజ్ టు బి టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ ఎలా చేస్తుందంటే ప్రైస్ కంట్రోల్ చెయ్యొచ్చు అనమాట. అలాగనే గవర్నమెంట్ మే గో విత్ what you call the price policy on the based on the price level, or on the basis of flexibility, or on the basis of speciality, or on the basis of geographical conditions ఇలా. సో దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. అది అందులో డీటెయిల్స్ నేను వెళ్ళట్లేదు. ఫస్ట్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, ఎస్పెషల్లీ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ. ఫార్మా ఇండస్ట్రీ అంటే మందులు తయారీ అంటాం కదా, ఇండియాలో ఆల్గోపోలి మార్కెట్, ఏదో రెడ్డిస్ ల్యాబ్ అని, హెట్రో అని, ఇలా ఏవో ఒక 10 ఉంటాయి మహా అంటే. బట్ అన్నిట్లో అది సిప్లా అని ఒక 5 ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి పెద్ద కంపెనీలు. మరి ఇందులో ఆల్గోపోలి మార్కెట్ లో కొత్త సంస్థలు రావచ్చా? ఆల్గోపోలి మార్కెట్ లో కొత్త సంస్థలు రావచ్చా? సార్ రావచ్చా లేదా?
బ్రహ్మాండంగా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతారు. కొత్తోడు రావాలంటే అంత పెట్టుబడి పెట్టలేడు, అంత టెక్నాలజీ ఉండదు, అంత మేనేజ్మెంట్. సో దో దెర్ ఇస్ ఎ ఫ్రీ ఎంట్రీ, న్యూ ఫర్మ్స్ కెనాట్ ఎంటర్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ద క్యాపిటల్. హ్యూజ్ క్యాపిటల్ కావాలి, ఎక్కువ క్యాపిటల్ కావాలి, టెక్నాలజీ కావాలి, కొలాబరేషన్ కావాలి, మేనేజ్మెంట్. దే కెనాట్ విత్ స్టాండ్. ఇప్పుడు ఎవడో కొత్తగా ఏదో ఒక మందుల తయారీ కంపెనీకి రావాలంటే చాలా కష్టం. ఎవడు దాన్ని ఇమీడియట్ గా యాక్సెప్ట్ చేయడు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ బ్రాండెడ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ క్వాలిటీ మెడిసిన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కొత్త వాళ్ళు రావటానికి ఎటువంటి అభ్యంతరం ఉండదు, కానీ రావటానికి అవకాశాలు ఉండవు. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర అంత క్యాపిటల్ ఉండదు, వాళ్ళ దగ్గర అంత నాలెడ్జ్ ఉండదు, వాళ్ళ దగ్గర అంత మేనేజ్మెంట్ ఉండదు, వాళ్ళ దగ్గర అంత మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఉండవు. ఆల్రెడీ వీళ్ళందరూ ఆక్యుపై చేసేసారు. కాబట్టి ఇక్కడ దో దెర్ ఇస్ ఏ ఎంట్రీ ఫర్ ఆపర్చునిటీ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినండి, ఆల్గోపల్లిలో ఇండస్ట్రీ అనేస్తున్నాను. ఎందుకంటే వాటి పేర్లే స్కూటర్లు, వాటి పేర్లే కార్లు కంపెనీలు వేరైనా కారు కారే, కాబట్టి దాన్ని ఇండస్ట్రీ అనేస్తున్నాం. సో ఇట్లా ఇండస్ట్రీలోకి రావడానికి కొత్త సంస్థలకు అవకాశం ఉన్నా ఎవరు రారు. ఇప్పుడు ఏదో కొత్త కార్ల కంపెనీ ఎక్కడ మనకి రావట్లేదు. ఒకవేళ వచ్చినా ఏవో ఫారిన్ కంపెనీస్ వస్తున్నాయి. ఇండియన్ కంపెనీ కూడా కొత్తగా కార్ల కంపెనీ కానీ, ఫార్మా కంపెనీ కానీ, ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీస్ లో కానీ ఎంటర్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకంటే అది దే కెనాట్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇమీడియట్లీ. వెంటనే వాళ్ళకి సంస్థ స్థాపించడం, నడిపించడం కష్టం అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇది ఒక సో ద గవర్నమెంట్ విల్ కంట్రోల్ ద ప్రైసెస్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద పవర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ మేబీ, వాడు ఏదో చెప్పొచ్చు, ఎంత పవర్ ఇంజన్ ఉంటే దీని మీద జిఎస్టీ ఎంత ఉంటుంది అనేది, ఇలా ఏదో చెప్పొచ్చు. గవర్నమెంట్ విల్ టేక్ ద స్టెప్స్ టు కంట్రోల్ ద ప్రైసెస్. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈస్, మనకి ఆల్గోపల్లి మార్కెట్ లో లేదా మొనోపలి మార్కెట్ లో పెద్ద లోపం ఏంటంటే వెల్ఫేర్ లాస్. జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, వెల్ఫేర్ లాస్ అంటే వాడు ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేయగలుగుతాడు కానీ చేయడు. వాడు జాగ్రత్తగా వినండి, ఆ తర్వాత డయాగ్రామ్ చూద్దరు, నేను చెప్పిన తర్వాత చూడండి, ఇప్పుడు కాదు తర్వాత. ఏసీఎంసీ కండించుకుంటాయి కదా కింద నుంచి, యావరేజ్ కాస్ట్, మార్జినల్ కాస్ట్, అక్కడ వరకు వచ్చినా వాడికి నష్టం లేదు. ఎందుకంటే అక్కడ కూడా ఏఆర్కి దిగువనే ఉంటుంది, ఈక్విలిబ్రియం ఏఆర్కి దిగువనే ఉంటుంది, అక్కడ కూడా ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి. కానీ వాడి ఎక్కడెక్కడో ఎంఆర్ఈజీ దగ్గర ఆపేస్తాడు. అవుట్పుట్ ఎంఆర్ఈజీ దగ్గర ఆపేస్తాడు. కానీ నిజానికి ఏసీఎంసీ యావరేజ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మార్జినల్ కాస్ట్. ఆ మినిమం పాయింట్ ఉంది కదా, అక్కడికి వెళ్ళినా లాస్ లేదు. అదంతా ఉత్పత్తి చేయగలడు. వాడి కెపాసిటీ 1,00,000, కానీ 1,00,000 ఉత్పత్తి చేయడు, 50,000 ఉత్పత్తి చేస్తాడు. ఎందుకని? వై హీ విల్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ మోర్? వై? చెప్పండమ్మా, ఆలోచించి చెప్పండి, తప్పే చెప్పండి, నేను రైట్ చేస్తాను. తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఎక్కువ ప్రైస్. వెరీ గుడ్ హరిప్రియ, థ్యాంక్ యూ. తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఎక్కువ ప్రైస్ అమ్ముకుంటాడు. ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే, ఎక్కువ అమ్మాలంటే తక్కువ ప్రైస్ పెట్టుకోవాలి. అసలు తక్కువ ప్రైస్ పెట్టుకోవడానికి ఇష్టపడటం లేదు. తక్కువ ప్రైస్ పెట్టుకొని ఏదో నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ తో సెటిల్ అవ్వడానికి ఇష్టపడటం లేదు. కాబట్టి ఎంతైతే ఉత్పత్తి చేసినా నష్టం రాదు అనేది, అది సమాజానికి అందకుండా పోతుంది. దాన్నే వెల్ఫేర్ లాస్ అంటారు. అంటే
వాడు 1,00,000 వస్తువులు తయారు చేయగలడు, కానీ తయారు చేయడు. అందులో ఏదో 50,000 తయారు చేస్తాడు, మిగిలిన 50,000 తయారు చెయ్యడు. అంటే ఆ 50,000 సొసైటీకి అందదు, సమాజానికి అందదు. దాన్ని వెల్ఫేర్ లాస్ అంటారు. సో వెల్ఫేర్ లాస్ ఈస్ ఆల్వేస్ దేర్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ఆల్ ది ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్స్. వెల్ఫేర్ లాస్ ఉంటుంది. ఆ వెల్ఫేర్ లాస్ వలన ప్రజలకి అవి అందకుండా పోతాయి. కాబట్టి ప్రభుత్వమే, ద గవర్నమెంట్ కెన్ ఇంటర్వీన్ అండ్ ఆస్క్ ద ఫర్మ్స్ టు ప్రొడ్యూస్ మోర్. అవి ప్రజలకు అవసరం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్ ప్రెసెంట్ కోవిడ్ ఈ సిచ్యువేషన్ లో వాళ్ళు ఏదో మామూలుగా అయితే తక్కువ ఉత్పత్తి చేస్తుంటారు, ఏవో కొన్ని టాబ్లెట్స్, లేదా పారాసిటమాల్ అని ఇంకేవో టాబ్లెట్స్. ఎందుకంటే ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే తక్కువ ప్రైస్ అమ్ముకోవాలి. కానీ ఇప్పుడు ఏంటి, ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ కాబట్టి ప్రతి సంస్థకి నీ కెపాసిటీ ఎంత, రోజుకి ఎన్ని టాబ్లెట్స్ తయారు చేయగలవు, రోజుకి ఎన్ని వ్యాక్సిన్స్ తయారు చేయగలవు, రోజుకి ఎన్ని ఇంజెక్షన్స్ తయారు చేయగలవు అనేది అడిగి అన్నింటినీ తయారు చేపిస్తుంది. నౌ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎమర్జెన్సీ, ద గవర్నమెంట్ కెన్ ఇంటర్వీన్. అందులోకి వెళ్ళి, బాబు ఇది పరిస్థితి బాగాలేదు, మీరు ఎంతెంత కెపాసిటీ, వీళ్ళుంటే షిఫ్టుల్లో కూడా 3 షిఫ్టుల్లో 8 అవర్స్ ఈచ్ 24 అవర్స్ మీరు ఈ వస్తువులు తయారు చేసి ప్రజలకు అందించాలి. ప్రజలకు అందించడం అంటే మీరు చెప్పిన ప్రైస్ కాదు, మేము చెప్పిన ప్రైస్ కి. సో గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ పవర్ టు ఫిక్స్ ద ప్రైస్, ఫిక్స్ ద క్వాంటిటీ అండ్ ఆస్క్ ద మొనోపలీ ఫర్మ్స్ టు సెల్ అట్ దట్ ప్రైస్. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగిపోతుంది, కేంద్రీకృతం అయిపోతున్నాయి. అలానా మెడిసిన్ అంటే వాళ్ళు ఒకటే తయారు చేస్తాడు. ఆల్మోస్ట్ దే ఆర్ బిహేవింగ్ లైక్ ఎ మొనోపలిస్ట్. దో ఇట్ ఈస్ ఆల్గోపలి అవ్వలేవు, ఏదో గ్రూప్ అయిపోవటం, పొల్యూడ్ అయిపోవటం, ఇవన్నీ కూడా మొనోపలీకి దారి తీసేస్తున్నాయి. ఆల్గోపలి మార్కెట్ లో కూడా పోటీ ఉంటుంది, కానీ పోటీ నామమాత్రం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎవడిని ఎవరు చంపుకోరు, అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి అని అనుకుంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పొల్యూషన్, ఇంటర్డిపెండెన్స్, ఇవన్నీ. సో ఆల్గోపలి మార్కెట్ లో ఉన్న కండిషన్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళకి అనువుగా ఉండేటట్టు మార్చుకుంటారు. సో నౌ దే కెన్, the government can ask not to produce less, not to sell at more by putting some restriction. Government has every power. ప్రభుత్వానికి ఎప్పుడు కూడా ఆ అధికారం ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ లేకుండా గవర్నమెంట్ ముందుకు రావచ్చు. ఇంకెలాగా గవర్నమెంట్ వీటిని కంట్రోల్ చేయగలదు, ఇదన్నీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్సే, మీకు ఆ తర్వాత పంపిస్తాను. ఇవి జస్ట్ నేను డిస్కస్ చేస్తున్నా, థీరీ పార్ట్ అన్నమాట. ఇది చాలా పెద్ద, అంటే చూడటానికి యూనిట్ 4 చిన్నదే, కానీ డిస్కషన్ లో మాత్రం చాలా ఎక్కువ వస్తుంది. ఓకే, ఇంకెలా చేయొచ్చు గవర్నమెంట్? ప్రైస్ రెస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు, అవుట్పుట్ ని రెస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు. ఐ మీన్ రెస్ట్రిక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎక్కువ తయారు చేయమని చెప్పొచ్చు. ఇంకా ఏమైనా చేయొచ్చా గవర్నమెంట్? హౌ గవర్నమెంట్ కెన్ రెడ్యూస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్, ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఆర్థిక శక్తి కొంతమంది చేతిలోకి వెళ్ళిపోతుంది, ఉత్పత్తి కొంతమంది చేతిలోకి వెళ్ళిపోతుంది, వాళ్ళే అమ్ముకుంటున్నారు, వాళ్ళే లాభాలు సంపాదించుకుంటున్నారు. దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఇంకేమైనా చేయొచ్చా? న్యూ ఫిల్మ్స్ అలౌ చేయొచ్చు. న్యూ ఫిల్మ్స్ అలౌ చేయొచ్చు సార్. Yes, very good. New firms, it can ask the new firms to enter into the market. I mean, enter into the production. కొత్త సంస్థలకి అనుమతి ఇచ్చేయవచ్చు, చాలా రాయితీలు ఇవ్వచ్చు. మీరు రండి, మీకు సైట్ ఇస్తాము, మీకు టెక్నాలజీ ఇస్తాము, మీకు క్యాపిటల్ ఇస్తాము. సో గవర్నమెంట్ విల్ ఆస్క్ ద న్యూ ఫర్మ్స్ టు ఎంటర్.
and they will give some support to the new firms to enter into the industry, especially the pharma industry. ఎందుకంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. అఫ్ కోర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏదో మనకి తెలియని చాలా విషయాలు. ఫార్మాలో ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, బహుశా మీ ఇళ్లలో చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు ఉదయాన్నే ఏదో ఒక టాబ్లెట్ వేసుకుంటారు, గ్యాస్ టాబ్లెట్ లాంటిది, ఏదో ప్యాంటాప్ అంటారు, దాని పేరు ఏదో ప్యాంటాప్ అంటారు. అది సిప్లా కంపెనీ వాడు తయారు చేస్తుంటాడు. అఫ్ కోర్స్ చాలా కంపెనీలు ఉన్నాయి, అల్గోపలి మార్కెట్ ఇది. ఆ సిప్లా కంపెనీ వాడు సేమ్ టాబ్లెట్ బయట అమ్ముతాడు. అదే కంపెనీ వాడు ఈ ప్రజా గవర్నమెంట్ మెడికల్ షాప్స్ అని ఈ మధ్య అక్కడక్కడ ఉన్నాయి, ప్రజా మందుల షాప్స్ అన్ని ఉన్నాయి. అంటే జన ఔషధాలయాలు అంటారు, జన ఔషధ ఆలయాలు అని అంటుంటారు. ఏమా చూసారా ఎప్పుడైనా? వెరీ గుడ్. అది గవర్నమెంట్ అనమాట. గవర్నమెంటే ముందుకు వచ్చేస్తుంది. నేను అమ్ముతాను, నాకు నువ్వు సప్లై చేయి, నీకు ఎంత కాస్ట్ పడుతుందో అంతగా నాకు సప్లై చేయాలి, అంతే తప్ప నువ్వు అమ్ముకునే ధరకు నాకు ఇవ్వటం కాదు. యాక్చువల్గా ఆ ప్యాంటాప్ అనేటటువంటి ట్యాబ్లెట్ ఒక 10 టాబ్లెట్స్ ఏదో సుమారు ఓ 90 రూపీస్ ఎంతో ఉంటుంది. కానీ గవర్నమెంట్ మెడికల్ షాప్లో 15 రూపాయలు ఉంటుంది, 15 రూపాయలు లేదా మ్యాక్సిమం 20 రూపాయలు ఉంటుంది. అందుకే వాళ్ళు అంటుంటారు పాపం 60% లెస్, 90% లెస్, మినిమం 20% లెస్. సేమ్ మెడిసిన్, సేమ్ ప్రోడక్ట్ ఫ్రమ్ సేమ్ కంపెనీ ఆర్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ, ఫార్మా కంపెనీ, బట్ సేమ్ దీని మీద కూడా అలాగే ఉంటుంది రేటు. కానీ వీడు మనకి 20 రూపాయలకి అమ్ముతాడు. అదే డైరెక్ట్ గా మెడికల్ షాప్ లో అయితే 120 రూపాయలు ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. నువ్వు అమ్ముకో, నీ కస్టమర్ నువ్వు 120 రూపాయలకు అమ్ముకో, నాకు మాత్రం నువ్వు నీకు ఎంత తక్కువగా ఇవ్వగలిగితే అంతకిచ్చే నాకు, నేను అదే రేటుకి నేను అమ్ముకుంటాను అని. అఫ్ కోర్స్ చాలా మంది మన దౌర్భాగ్య దేశం ఏంటంటే ఆ మెడికల్ షాపుల్ని నమ్మరు ఎవడును. డాక్టరే చెప్పేస్తాడు ఆ మందులు పనిచేయవండి, అవెందుకు, నేను రాస్తాను కదా. అందుకే ప్రతి డాక్టరు పక్కనే ఒక మెడికల్ షాప్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా అనెథికల్, బికాస్ దే ఆర్ ఆల్గోపోలీ మార్కెట్స్, దే ఆర్ మొనోపోలీ మార్కెట్స్. ఇప్పుడు సింపుల్ చెప్తాను. ఈ మధ్య మీరు కూడా పేపర్లో చూసుంటారు, ఆ కోవిడ్కి ఒక వ్యాక్సిన్ వచ్చింది. ఆ వ్యాక్సిన్ కాదు సార్, ఇంజెక్షన్, ఏదో కోవిడ్ రెమెడీ ఏదో అలాంటి పేరు మర్చిపోయాను. వెరీ గుడ్. అది దొరకటం లేదు. ఇప్పుడు ఏం చేసింది, గవర్నమెంట్ తీసుకొని పలానా మెడికల్ షాప్ లో మేము అమ్ముతున్నాం. సో గవర్నమెంట్ ఫిక్స్డ్ ద ప్రైస్. అది నిజంగా వాళ్ళకి వదిలిపెట్టేస్తుంటే దాన్ని ఏదో ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అమ్ముకుని ఉండేవారు. పాపం ఇప్పటికీ కూడా ఇండియాలో దొరకట్లేదు, చాలా తక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. కారణం ఏంటంటే ఆ మెడిసిన్ ఏదో ఒక్క కంపెనీ, హెట్రో అనుకుంటాను, వాళ్ళు ఒక్కరే తయారు చేస్తున్నారు ఆ ఇంజెక్షన్. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాక్టికల్ థింగ్స్. అంటే ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ లేకుండా చూడాలంటే గవర్నమెంట్ ఎంటర్ అయిపోయి మేము కూడా అమ్మేస్తాం. కాకపోతే మేము అమ్మేది తక్కువ ప్రైస్ కి, కాబట్టి మాకు మీ కాస్ట్ ఎంత పడుతుందో ఏదో మినిమం ప్రాఫిట్స్ తోటి మాకు ఇమ్మని చెప్తారు. మళ్ళీ వీళ్ళు మామూలు ఓపెన్ మార్కెట్లో అమ్ముకుంటారు. మనం తక్కువ ప్రైస్ కొంటావా, ఎక్కువ ప్రైస్ కొంటావా? ఎవడు కొంటలేదు ఆ ప్రజా మెడికల్ షాపుల్లోనూ.
అక్కడక్కడ ఉంటాయి. మన విశాఖపట్నంలో మహా అంటే నాకు తెలిసి ఓ 10-15 షాపులు ఉంటాయి. జన ఔషధాలయాలు ఓ 10 అన్నీ ఉంటాయి. మొత్తం మెడికల్ షాపులు కనీసం ఏదో 5,000 ఎంతో ఉండుంటాయి. ఏదో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రోసిన్ ఏదో పారాసిటమాల్ టాబ్లెట్లు మామూలుగా అయితే అక్కడైతే 10 రూపాయలే స్ట్రిప్, 10 రూపాయలు లేదా 15 రూపాయలు. అదే పారాసిటమాల్ స్టాండర్డ్ కంపెనీ మామూలు మెడికల్ షాప్ లో అయితే 30-40 రూపీస్ ఉంటుంది. సేమ్ మెడిసిన్, సేమ్ కాంపోజిషన్, సేమ్ కంపెనీ ఒక దగ్గర 15 రూపాయలు, ఇంకో దగ్గర 30 రూపాయలు. ఇవన్నీ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ మనం చదువుకున్నాం, కొద్దిగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. ఇదంతా కూడా ఆల్గోపొలి మార్కెటే. ప్రస్తుతం ఉన్నదంతా కూడా ఫార్మా ఇండస్ట్రీ అంతా కూడా ఆల్గోపొలి మార్కెట్. సో ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ లేకుండా ఉండటం కోసం ఒకసారి గవర్నమెంటే డైరెక్ట్ గా ఎంటర్ అయిపోయి ఆ మెడిసిన్స్ అన్ని కూడా కొని ప్రజలకి లాభం అనేది లేకుండా, అందుకే పాపం ఏదో ఇంచుమించు 90%. సో మీరు కనీసం చదువుకున్నారు కాబట్టి ఇక్కడి నుంచైనా కాస్త కొద్దిపాటి జ్ఞానంతో మనం ఈ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునేటప్పుడు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఈ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ నుంచి బయటపడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్. సో అఫ్ కోర్స్ ఐఎమ్ నాట్ అగెనిస్ట్ టు ఎనీబడి. ఎందుకంటే డాక్టర్ గారు చెప్తారు అక్కడ ఆ షాపులో కొనకండి, కేవలం మా ఏదో హాస్పిటల్ పక్కనే ఒక షాప్ ఉంటుంది, ప్రతి డాక్టర్ పక్కన ఒక మెడికల్ షాప్ ఉంటుంది. వాడు రాసిన మందులు అక్కడే దొరుకుతాయి, ఇంకెక్కడా దొరకవు. ఎందుకంటే అవి అమ్మటం వల్ల వాడికి ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. అలాంటి మెడిసిన్స్ చాలా ఉంటాయి, అవి వాటికంటే చాలా చౌకగా ఉంటాయి. కానీ అవి అంటే దే ట్రై టు ఎక్స్‌ప్లాయిట్ ఆల్గోపొలి మార్కెట్ లో దే ట్రై టు ఎక్స్‌ప్లాయిట్. సో అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఫిక్సింగ్ ద ప్రైస్ ఆర్ ఈవెన్ ఓపెనింగ్ ద సెల్లింగ్ కౌంటర్స్ గవర్నమెంట్ మొదలు పెట్టవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్. అంటే ఆర్థిక శక్తి కేంద్రీకృతం కాకుండా లాభాలు అనేవి ఎక్కువగా కొంతమందే చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోకుండా ఉండటం కోసం గవర్నమెంట్ ప్రైస్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు, సప్లై కంట్రోల్ చేయొచ్చు. సప్లైని ఎక్కువ చేయమని చెప్పొచ్చు వాళ్ళకి, లేదా డైరెక్ట్లీ ఇట్ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. గవర్నమెంటే మార్కెట్లోకి వచ్చేస్తుంది, మేమే అమ్ముతాం. సో దిస్ ఇస్ రియల్లీ గుడ్, మంచిదే. పాపం ప్రభుత్వ విధానాలు మంచివే, కాకపోతే వాటి అమల్లోనే కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉంది. సో ఇప్పటికీ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మంది అంటుంటారు, సార్ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే ఏదో మల్టీ విటమిన్ టాబ్లెట్ రాస్తారు, అన్ని రకాల విటమిన్లు అందులో ఉంటాయి. ఏదో పక్కన మెడికల్ షాప్ లో కొనమంటాడు. ఆ స్ట్రిప్ ఏదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 300-200 ఉంటుంది. 10 మాత్రలు 200 రూపాయలు. 10 మాత్రలు 200 రూపాయలు. దాంట్లో ఏవో మనం చదివితే ఉంటాయి, B12, C అన్ని ఉంటాయి, అన్ని విటమిన్లు అందులో ఉంటాయి. అదే మనం ఈ గవర్నమెంట్ మెడికల్ షాప్ లో కనుక కొంటే సేమ్ కంటెంట్ ఉన్నటువంటి వేరే కంపెనీ ఉంటాయి, వాటిని మల్టీవిటమిన్ టాబ్లెట్స్ అంటారు. కానీ అది 30 రూపాయలే లేదా 20 రూపాయలే. సో ఏదో ఐఎమ్ నాట్ ఎంకరేజింగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఎ ఫ్యాక్ట్. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎలా జరుగుతాయి అంటే ప్రభుత్వం ఇటువంటి మార్కెట్లని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది, లేకపోతే ఇంకా దోపిడీ జరిగిపోతుంది అనమాట. ఆల్రెడీ ఇప్పటికి దోపిడీ జరిగిపోతుంది,
కానీ ప్రభుత్వం కనుక జోక్యం చేసుకోకపోతే ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగిపోయి ఇన్ఈక్వాలిటీస్ కి దారితీస్తుంది అనమాట. పేదోడికి ఇంకా మందులు దొరకవు, ఎందుకంటే మెడికల్ షాప్ లో కొనాలంటే చాలా ఖరీదు. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద గవర్నమెంట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. గవర్నమెంట్ విల్ ఫిక్స్ ద ప్రైసెస్, నాట్ ద ఫిక్స్ ద ప్రైసెస్. జాగ్రత్తగా వినండి, ఎందుకంటే వీడికి ఏం తెలుసు ఫిక్స్ చేయడానికి? ఇట్ విల్ కంట్రోల్ ద ప్రైసెస్. ది గవర్నమెంట్ కెనాట్ ఫిక్స్ ద ప్రైసెస్ బికాస్ ఈజ్ నాట్ ద సెల్లర్. ద సెల్లర్ ఈస్ ఆల్గోపోలిస్ట్. సో ది గవర్నమెంట్ కెన్ ఆస్క్ టు సెల్ ఇట్ అంటే కంట్రోల్డ్ ప్రైసెస్. కంట్రోల్డ్ ప్రైసెస్ అంటే కంట్రోలింగ్ ప్రైసెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. రెగ్యులేటింగ్ మార్కెట్ ద్వారా కంట్రోల్ చేసి అమ్మటం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇంకేమైనా ఉన్నాయమ్మా? ఇంకేమైనా మెజర్స్ తీసుకోవచ్చా? అవుట్పుట్ ఒకటి, అవుట్పుట్ ని మాక్సిమం లెవెల్లో అవుట్పుట్ ని చేయమని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పాను కదా, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్స్ దే డోంట్ యూజ్ దేర్ ఫుల్ కెపాసిటీ. పూర్తి శక్తిని ఉపయోగించు, ఆప్టిమం కెపాసిటీని ఉపయోగించు. ఇప్పుడంటే ఏదో గవర్నమెంట్ వాళ్ళ మీద ప్రెషర్ తీసుకొచ్చి తప్పనిసరిగా రోజుకి ఇన్ని ఉత్పత్తి చేయాలనేటటువంటి చేస్తుంది. బట్ అదర్వైజ్ ఇట్ కెనాట్ యూటిలైజ్ ద ఆప్టిమం కెపాసిటీ. సో వెల్ఫేర్ లాస్ లేకుండా చూడటం, ప్రైసెస్ కంట్రోల్ చేయటం, వీలైతే మార్కెట్ లో తను కూడా ఎంటర్ అవటం, గవర్నమెంట్ కూడా ఎంటర్ అవటం. అట్లాగనే ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హై ప్రైస్, if it is an essential commodity, even the government can reduce the taxes. అంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి, వాటి మీద ట్యాక్సెస్ లేకుండా చూడటం. అంటే లైఫ్ సేవింగ్ డ్రగ్స్ అంటారు. అంటే మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. అవి కొంతమంది తప్పనిసరిగా ప్రతిరోజు వాడాల్సినటువంటి కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉంటాయి. అలాంటి మెడిసిన్స్ ని వాటి మీద ట్యాక్సెస్ తగ్గించవచ్చు అనమాట, పన్నులు తగ్గించవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ లేకుండా చూడటమే గవర్నమెంట్ బాధ్యత. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇచ్చాము, కానీ వాళ్ళని కంట్రోల్ చేస్తుండాలి. వాళ్ళ అవుట్పుట్ ని, వాళ్ళ ప్రైసెస్ ని, తర్వాత మార్కెటింగ్ ని, ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంటుంది. సో దట్ అంటే కొత్త వాళ్ళని ఎంటర్ చేయటం, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, కొత్త వాళ్ళని మార్కెట్లోకి ఎంటర్ చేయటం. ఏదైనా కొత్త సంస్థలు వస్తాయంటే వాళ్ళకి కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఇచ్చి చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇన్ దట్ వే ఇట్ కెన్ కంట్రోల్ ద మొనోపొలీస్ ఆర్ ఆల్గోపొలి మార్కెట్స్. మొనోపొలి ఆర్ ఆల్గోపొలి మార్కెట్స్ అనమాట. సో ఆ విధంగా కూడా ఇట్ కెన్ డూ సంథింగ్. ఓకే అమ్మా? అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఓకే థియరీ అమ్మా. వీటికి సైడ్ హెడ్డింగ్స్ నేను చెప్తాను, తర్వాత మీకు పంపిస్తాను. దాన్ని డెవలప్ చేసుకొని ఒకవేళ ఇది గ్యారంటీకి వస్తుంది 100% ఆల్గోపొలి మార్కెట్ గ్యారెంటీ. ఎందుకంటే అది మొత్తం చాప్టర్ లో ఉన్నది అదొకటే క్వశ్చన్, మొత్తం యూనిట్ లో అదొకటే క్వశ్చన్. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ మస్ట్. జాగ్రత్తగా మీరు అక్కడ మీ దగ్గర ఏదైనా మెటీరియల్ ఉంటే చూడండి. నేను ఒక బుక్ కోసం ట్రై చేస్తున్నాను. అంటే మీరు చదువుతున్న పుస్తకం ఎలా ఉంటుందో నేను చూడలేదు, అంటే చూశాను, డీటెయిల్డ్ గా నేను చూడలేదు. అది ఒకవేళ ఈ మధ్య మనం కలిసినట్లయితే అది ఎంత చూడొచ్చు, లేదంటే నేనే ఒక పుస్తకం కొనుక్కొని చూస్తాను. ఎందుకంటే చాలా మంది ఆ బుక్ ఫాలో అవుతున్నట్టున్నారు. నాట్ యూ బట్ మెనీ కాలేజెస్, చాలా కాలేజెస్ వాళ్ళు అవే ఫాలో అవుతున్నట్టున్నారు. నేను చూశాను, అదంతా చాలా
అంటే ఎక్కువ మ్యాటర్ ఎక్కువ ఉంది అందులో, essence తక్కువ ఉన్నాయి. అవును సార్, క్లియర్నెస్ కూడా కొంచెం మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ అది కొంచెం వేరేగా ఉన్నది సార్. అందుకనే నేను చూడాలి, నేను బయటికి వెళ్ళటానికి అవ్వట్లేదు, ఏదో కండిషన్స్ ఆర్ నాట్ గుడ్. వెళ్తే అక్కడ అదే యూనివర్సిటీ అవుట్ గేట్ దగ్గర ఏదో అమ్ముతున్నారని తెలిసింది. కొంతమంది అంటారు అసలు అమ్మట్లేదని ఏదో అంటున్నారు. ఏదో సంథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, బట్ ఐ మస్ట్ హ్యావ్. మీరు ఎవరైనా పెట్టగలరా నాకు ఒక, నేను ఎలాగైతే మీకు స్టడీ మెటీరియల్ పెడుతున్నానో అలా మీరేమైనా నాకు మెటీరియల్ పెట్టగలరా ఆ బుక్ లోంచి ఫర్ ద టైం బీయింగ్? అమ్మా ఎస్ సార్. మీరు ఎవరైనా నాకు నేను చెప్పిన టాపిక్ మీద అతను నాకు తెలుసు, పాపం మంచోడే అతను. నిజానికి అతని మీద కూడా కేసు వేసేసారు అక్కడ, యూనివర్సిటీ వాళ్ళ మీద కూడా కేసు వేసేసారు. ఏంటంటే పుస్తకం 450 రూపాయలు ఎంతది, వీడేమో 150 రూపాయలకి అమ్మేస్తుంటే జిరాక్స్ కాపీ చేసి. అది కాపీ రేట్స్ కింద ఇట్ ఈస్ ప్రొహిబిటెడ్, లా ఒప్పుకోదలగా. ఎవడో కష్టపడి రాసింది ఈడేమో ఇలాగ అమ్మేసుకుంటే ఆ పుస్తకాలు ఒరిజినల్ బుక్స్ ఎవడు కొంటాడు? సో ద కేస్ ఈస్ గోయింగ్. ఏదో 3 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎక్కడో కేసు ఒకటి వేశారట వాడి మీద, ఇలాంటి జెరాక్స్ కాపీలు అమ్మిన వాడి మీద. కాబట్టి ఆడ అమ్మటం మానేశాడో లేకుంటే ఏంటో నాకు తెలియదు. బట్ మీ దగ్గర ఏమైనా మెటీరియల్ ఉంటే నాకు పంపించండి, నేను చూసి ఇది బాగుంది ఇదే చదివేసేయండి అని, ఇది బాగలేదు ఏదో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. డూ యూ ఫైండ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఆర్ కొద్దిగా డిఫరెన్స్ కనపడుతుందా నేను చెప్పిన దానికి వాడు చెప్పిన దానికి, నా మెటీరియల్ కి వాడి మెటీరియల్ కి? సార్ అంటే మీరు నార్మల్ గా ఇంటర్వ్యూ పెడుతున్నారు కదా సార్, అది అంటే మనం డిస్కస్ చేసుకునేది త్వరగా అర్థమవుతుంది సార్. అది ఏంటంటే పర్వాలేదు సార్, మనం చెప్పుకునేది కూడా ఉంటుంది, కాకపోతే మ్యాటర్ ఎక్కువగా దానికి అటెన్షన్ పే చేయాలని చెప్తాను సార్. కాకపోతే మీరు టెక్స్ట్ బుక్ ద్వారా పంపిస్తున్నవి కొంచెం బెటర్ సార్ మా దగ్గర కన్నా ఉన్న కంటే. ఓకే ఓకే ఓకే. అంటే వాడు పాపం ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ పేజీలు ఎక్కువైతే డబ్బులు ఎక్కువ వసూలు చేయొచ్చు పాపం, అదొకటి. రెండోది ఏంటంటే మీరు 4-5 పేజీలు రాయాలని ఏదో ఎవడో చెప్పాడు, నాకు కూడా తెలియదు. ఏదో మెయిన్ క్వశ్చన్ అయితే 4 పేజెస్ ఉండాలి, షార్ట్ క్వశ్చన్ అయితే 2 పేజెస్ ఉండాలి, ఏదో ఇలా ఏదో. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ, ఇట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ క్వాలిటీ. సో దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. అందుకని వాడు ఎక్కువ రాసి ఉండొచ్చు, ఏదేదో చెత్తంతా రాసి ఉండొచ్చు. మీకు అలా చేస్తే ఇంకా ఫియర్ కాంప్లెక్స్ వచ్చేస్తుంది. అబ్బా ఎకనామిక్స్ అంటే బోరు అనే ఒక సైకలాజికల్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చేస్తుంది. అందుకని నేను వీలైనంత తగ్గించేస్తున్నాను, కానీ 2-3 టెక్స్ట్ బుక్స్ చూసి ఇస్తున్నాను. నా దగ్గర BBA బుక్స్ ఉన్నాయి, CA బుక్స్ ఉన్నాయి, ICWA బుక్స్ ఉన్నాయి, అఫ్ కోర్స్ ఇంటర్మీడియట్ బుక్స్ ఉన్నాయి, PG బుక్స్ ఉన్నాయి, ఎకనామిక్స్ మీద, CBSE సిలబస్ మీద బుక్స్ ఉన్నాయి. సో ఇందులో ఏది బాగుంటుంది, ఏది మీకు ఈజీగా ఉంటుందనే దృష్టిలో నేను పెడుతున్నాను అన్నమాట. ఏం పర్వాలేదు, మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితే దాన్ని చక్కగా మీ భాషలో. కానీ థియరీ పార్ట్ ఎప్పుడైనా, ఇప్పుడు ఈ రోజు అంతా థియరీయే, మనం దానికి ఎప్పుడు కూడా యూ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ సైడ్ ఎడిటింగ్స్. అది పెద్ద ఇదేం కాదు, ఏదో ఒకటి రాసేయటమే. ప్రైస్ కంట్రోల్, రేషనింగ్, అది లైసెన్సింగ్, గివింగ్ లైసెన్స్ టు ద న్యూ ఫర్మ్స్, బ్రింగింగ్ కంపల్షన్ టు ద ఆన్ ద ఫర్మ్స్ టు ప్రొడ్యూస్ మోర్ అవుట్పుట్, ఎంట్రీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. ఇలాగా నేను చెప్పిన పాయింట్స్ నే సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టేస్తుంటాం. దాన్ని సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టేసి అప్పుడు నీకు మంచి మెటీరియల్ వస్తుంది. ఎవడో చెప్పిన మెటీరియల్ ఏంటి, నాకు నేనుగా తయారు చేసుకుంటే బాగుంటుంది. సో ఏదో మార్కెట్ లో ఏదో అమ్ముతుంటారు పకోడీ, అది మనకి
మన టేస్ట్ గా ఉండదు. మన ఇంట్లో జాగ్రత్తగా చేసుకొని వండుకొని దాంట్లో తిన్న ఆనందం బయట చిల్లర దీంట్లో ఉండదు. అలాగే మనం తయారు చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఓకే, ఏదో నోటికి వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఏదో చెప్పేశాను, పకోడీ ఎగ్జాంపుల్. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ట్రై టు డూ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. ఐ విల్ లీవ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఐ విల్ టేక్ లీవ్. మీరు వెళ్ళిపోండి, ఇంకొకరు వస్తారు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ.